जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। धन वाहिगुरु जी तरन आपो इउं ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। बिरद पयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजै भगवान। बिरद भयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजै भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गोद विच सुभाए मान गुरु सवारे सतसंगी जनों। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की रहमत बख्शिश का सदका हफ्तावारी दीवान दियां हाजरियां भर के सतगुरां की पावन गुरबाणी के पाठ गुरबाणी कीर्तन आप जियां ने सरवण कीते हैं। चल रही लड़ीवार कथा गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी के पावन श्लोकों की आओ साध संगत जिवें सतगुरु मत बुद्ध सोझी बख्शिश करनगे शब्द की विचार नाल जुड़ना करिए तो गुरु हरकृष्ण महाराज जी के प्रकाश पुरब संबंधी भी कुछ विचारां करनियां ने। पहला सारी संगत असीस बख्शो, मन के टिकाऊ एकाग्रता के लिए सारे गज वज के आखिए कोई रसना वांझी ना रहे। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ਸਾਹਿਬ सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी के श्लोकों में साध संगत जी दो श्लोकों की विचार हुई है। ये तीसरा श्लोक ते चौथा यदि विचार आप अज जिवें सतगुरु बख्शिश करनगे करांगे। साहिब कृपा कर रहे ने। तरन आपो इउं ही गयो, लियो जड़ा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। तरन आपो का अर्थ होंदा है तरुण कहते हैं जवान जवानी नूं, भर जोबन जवानी वाली उम्र नूं। महाराज कहते हैं गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहते जवानी की जिहड़ी उम्र है ये इउं लंघ गई, बतीत हो गई, चली गई, समझी कोई ना आई। तो इस जवानी नूं आके जित लिया बुढ़ेपे ने। जरा कहते ने बुढ़ेपे नूं। तरन आपो इउं ही गयो, जवानी चली गई, लियो जरा तन, जरा मैंने हो गया बुढ़ेपा, इस तन नूं बुढ़ेपे ने जित लिया। जीत जीत मैं जित लिया है। हुण सतगुरु कहते जवानी निकल गई, बुढ़ेपे ने जित लिया है। ते अगला श्लोक नाल ही देखो, तां मैं दोनों की इकट्ठी विचार कर लग्या। वो दोवें श्लोक बराबर चलणगे। महाराज कहते जवानी चली गई, बुढ़ेपे ने जित लिया, ते बुढ़ेपे नूं मौत ने जित लिया। अगला है बिरध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचो आन। इहदा मतलब जवानी नूं बुढ़ेपे ने जित लिया ते बुढ़ेपे नूं मौत ने जित लिया है। पर गुरु तेग बहादुर महाराज जी निराश नहीं होण दिंदे। कहते कोई गल नहीं, जे जवानी नूं बुढ़ेपा जित गया है
ਤੇ ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਲਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਬਰੇ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਝੱਲਾ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਝੱਲਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਚਪੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਸੜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡੰਗ ਮਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਝਲਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡੇਪਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਝੱਲਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ, ਜਪ ਲਿਓ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਆਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਜੋਬਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਤਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪਹਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ, ਇਹ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਕਿਹਾ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ। ਇਹ ਹੈ ਭਰ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ। ਉੱਥੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਨ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਬਸ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿੱਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਗਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ। ਧਨ ਸਿਓ ਰਤਾ ਜੋਬਨ ਮੱਤਾ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨ ਕੀਤੋ, ਕਰਮ ਨ ਕੀਤੋ ਮਿੱਤ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਬਨ ਗਿਆ ਬਤੀਤ ਜਰ ਮਲ ਬੈਠੀਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋਬਨ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਵਡੇਪੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੰਪੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਕੰਪੈ, ਕਰ ਮੈਨੇ ਦਾ ਹੱਥ, ਕਰ ਕੰਪੈ ਸਿਰ ਡੋਲ। ਨੈਣ ਨਾ ਡੀਠਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਸਿਰ ਡੋਲੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਦਿਸਣਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਬਨ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾ, ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁਖ ਗਏ ਕਮਲਾਏ।
बाबा फरीद साहब जी कहते हैं जोबन चलिया जाए कोई परवाह नहीं, पर प्रभु की प्रीत ना जावे। जे ओदी प्रीत चलेगी तो बहुत देखे जे कमला गए, सुख गए, जवानी में भी अपनी जवानी को संभाल ना सके, बर्बाद करके चले। अब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जो बाणी च देखते हैं तो गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं, कहते जे तेन इसका अहंकार हो गया ना ते याद रखी तू गंदगी दे विश्के दे कीड़े दे बराबर तेन रब समझेगा। जे तू अपने जोबन जवानी का अहंकार विच मस्त होया ते रब तेनों खुदा भुल गया। जो जाना सुखमनी साहब का वचन है, जो जाना मैं जोबनवंत। महाराज कहते जेड़ा कहता ना मैं भर जोबन जवानी च किसी की परवाह नहीं करता, सुनता नहीं, सो होवत विष्टा का जंत। महाराज कहते की है तू प्रभु की दरगाह दे विच ते तू तेन समझा जाता गंदगी के कीड़े के बराबर, तू कहना मैं भर जोबन जवानी च मता होया गल सुनने तैयार नहीं। याद रखियो मैं बेनती कर लग्या जदों समा हुंदा है असी कुछ सीखना हुंदा है। नौजवान जवानी विच बच्चे बच्चियां सारे वास्ते गल है, जदों कुछ सीखना हुंदा उदों असी मां बाप के दादे दादी के नाना नानी के बजुर्गों के नेड़े नहीं बैठते। जदों कुछ सीखना हुंदा बेनती समझो जी मेरी धन जेड़ा जवानी जोबन की गल जो चल रही है, जदों टाइम हुंदा है समा हुंदा है उदों असी गल सुनन नूं तैयार नहीं, मनन नूं तैयार नहीं, बैठण नूं तैयार नहीं। पर जदों जाके समझ आउंदी है कि मां बाप दीयां गल्लां सुननियां चाहिदियां सी, बजुर्गां कोले बैठना चाहिदा सी, जां रब दे प्यारिਆਂ दी कोई गल सुननी चाहिदी सी, जदों इह गल दी समझ आउंदी है उस वेले समा भी कोल नहीं हुंदा ते कहण वाले भी नहीं हुंदे, उदों भी चले जांदे हैं, बजुर्ग तुर जांदे घरां चों। जदों टाइम हुंदा उदों असीं संभालदे नहीं, जदों सानूं समझ आउंदी उदों चले जांदे ने संसार तो। महाराज कहंदे बंदिया जे तू इस चीज नूं ना संभालिया ते याद रखी, महाराज कहंदे एक दिन वो आउणा जदों इसने ढल जाना ते बुढ़ेपा तेरे ते आ जाना है, ते जिन्ना इंद्रियां दे नाल तू इस तन नूं पालदा पिया ना, याद रखी बाबा फरीद साहब जी कहंदे मौत आउण तो पहला पहला तैनूं छड्ड के तुर जाणगे। ये बाबा फरीद साहब का वचन है। वो कहंदे भर जोबन जवानी च जिहड़ा बंदा की करदा है, वो अखां नाल तकदा रहिंदा है, कन्नां नाल सुणदा रहिंदा है, जबान तो बोलता रहिंदा है, पैरां नाल चलदा रहिंदा है। बाबा फरीद साहब जी कहंदे हो तेनूं भर जोबन जवानी जदों कहा जांदा भी ये पर तेरा रूप ना वेखे ने ते बाच इहदे तो तू बचदा नहीं। तेनूं कहा जांदा अपने कन्नां नाल गलत मलत ना सुण, तू किसी दी नहीं सुणदा। तेनूं कहा जांदा अपनी जबान तो कोई अजिहा जिहा बोल ना बोली जिहदा करके तेरा नुकसान होवे, तू तां नहीं हटदा। तेनूं कहा जांदा गलत रस्ते ते ना तुरी, तू उधर नहीं हटदा। ते बाबा फरीद साहब जी कहंदे जिन्हां दी खातर तू ये कुछ करदा सी, अज वो दिन आ गया ये तेरे असली मित्र जेड़े बहुत नजदीक दे सन तेनूं छड्ड के तुर गए। वो वचन है चब्बन चलन रतन से सुनियर बह गए। इन्हां दी खातर ते जवानी सारी बतीत हुंदी जांदी है ना। चब्बन का मतलब हुंदा दंद साडे जिहदे नाल असीं चबदे हां। महाराज बाबा फरीद साहब जी कहंदे दंदां दे नाल बहुत कोई तू चबाना है, तेरा शरीर तेरे कोल है पर दंद निकल गए। चब्बन चलन चलन मैंने हुंदा लत्तां साडीआं जिहदे नाल चलदे हां। इहदे बारे बाबा फरीद साहब जी कहंदे जदों जवानी का टाइम हुंदा है उदों इन्नी निक्की जंगी है थल डूंगर भावें ओम। बंदा कहता कोई परवाह नहीं, जे 10 मील तुरना में पै जू तो की फर्क पैन लगे, जे किसी पहाड़ी ते चढ़ना पै जूगा तो कितना फर्क पैन लगा। बाबा फरीद साहब कहते इन्हां लत्तां दे नाल तू बड़े बड़े पहाड़ां ते चढ़ जाना है, बड़ी बड़ा सफर कर लैंदा है। पर अज की हो रहा, इन्नी निक्की जंगी है थल डूंगर भावें ओम। अज फरीदे कुजड़ा 100 कोहां थियां 100 कोहां ते जापदा लागे पिया होया पानी दा कुछ जावे। मैं बेनती कर रहा चब्बन चलन रतन, रतन मैंने हुंदा रत्ना वर्गियां सोहणियां अखां साडियां। चब्बन चलन रतन से सुनियर बह गए। कहंदे सुनियर का मतलब हो गया कान, ये भी इन्हां तो भी सुनना बंद हो गया। हेड़े मुत्ती धा, हेड़ा कहंदे ने शरीर नूं, शरीर ने धा मार के आख्या वा जानी चल गए। मेरे सज्जन चले गए जिन्हां दे नाल मैं संसार वेखदा सी, वो सज्जन चले गए जिन्हां नाल मैं कन्नां 'च बहुत कुछ सुनदा सी गलत मलत। वो दंद चले गए जिन्हां नाल बहुत चीज़ां शब्द चबा लैंदा सी। वो लत्तां चलियां गईयां जिहड़ियां मैनूं दूर दूर लै जांदियां सी। अज जिउंदे जी सारे साथ छड्ड के चले गए। फिर बेनती समझो चब्बन चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़े मुत्ती धा से जानी चल गए। ये सज्जन छड्ड के चले गए जिन्हां दी खातर बंदा जवानी नूं संभालदा नहीं है।
मैं बेनती जिहड़ी कर रहा, महाराज कह रहे तरन आपो इउं ही गयो लियो जरा तन जीत। हुण जरा बुढ़ेपा आ गया, उन्हें जित लिया इहनूं जवानी तो बाद, जित इहदी हो गई। ते महाराज बाबा गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी कहते ने कि तरन आपो इउं ही गयो लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत। औद मैंने उम्र, जात मैंने जाती है, बीतती जाती है, लंघता जाता समा तेरा। अगले श्लोक विच महाराज कहते बिरध भयो सूझे नहीं। महाराज कहते बुढ़ेपा आ गया। पहला गल महाराज जवानी दी कर रहे हैं, जवानी च नहीं समझ रहा, बुढ़ेपे ने आके जित लिया। हुण महाराज कहते बिरध भयो सूझे नहीं। काल पहुंचियो आन, काल मैंने समा मौत को आन के दरवाजा खड़का रही है दा ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੇ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कोई बजुर्ग सी वो जमीन ते कुब्बा के तुरिया जा रहा सी ते एक नौजवान ने टिचर कर दी, मखौल कर दिता। कहता बापू की गवाचा है, बड़ा धौन जिहड़ी है, सिर बड़ा नीवा जा जमीन दे नाल ला ला के टोंदा फिरदा, की गवाच गया है। उस बजुर्ग ने वो समझ गया भी इन्हें टोन लाई है, इन्हें मेरा मखौल उड़ाया है कुब्बे होने का। वो कहता पुत जो डिग पिया है, जो मैं लभदा पिया, मैनू तो नहीं लभना, पर याद रखी तू ना किते डेग पवी मुड़ के तू लभदा फिरेगा। कहता बापू मेरा की डिग पेगा। कहता जो मैं डिग बैठा, कहता डिग्या की, कहता जवानी डिग पई है वो लभदा फिरदा, तू हुण संभाल करके तेरी ना किते डिग पवे। उस नौजवान नूं समझ आ गई भी जो मैं कहा सी बापू नूं तां जवाब ही मेरे बापू ने अगों दे दिता। इहदा मतलब भर जोबन जवानी च देखो बंदा इन्ना अहंकार विच आ जाता है, ये किसी की गल सुनने को तैयार नहीं होता। महाराज कहते जो बुढ़ेपा आ जाता जित लेंदी है, इस बुढ़ेपा जित लेंदा जवानी नूं। महाराज कहते हुण बुढ़ेपा, हुण मैं बेनती कर लग्या जो बुढ़ेपा आउण लगता है, कुछ गल्लां होंदियां तौड़ियां कसैलियां ते मैं गुरु की हजूरी च बैठा, मैं प्रचारक हाँ, मैं किसी नूं ला के कोई मेरी मनशा नहीं होंदी, क्योंकि मैं गुरु का प्रचारक हाँ, गुरु का खांदा ते सच लकावांगा ते गुरु का देन दा होवांगा। पर ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਲੇ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਿਸਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧੌਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਧੌਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਪਲੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਲੀਆਂ। ਸਿਰ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰ ਪਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਪਲੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਲੀਆਂ, ਰਹਿਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਗਲੇ ਮਾਨੇ ਕਹਿ ਰਲੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਧਨੀ ਆਉਂਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 40-45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਭਾਵੇਂ 55 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਹੋ ਆਹ 50 ਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 55-60 ਤੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ 55-60 ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ, ਕਾਲੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੁੰ ਰਗੜੋ। ਉਹ ਲਾਤਾ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੁੰ ਰਗੜ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਨਹੁੰ ਰਗੜਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਣੀ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਉਧਰ
ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾਲ ਕਾਲੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਲੋਕੀ ਨੌਂ ਤਿਆਰ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆ ਲੋਕੀ ਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌੜੇ ਹੋਣ, ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬੜੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ, ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਜਪ ਲੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ? ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਖੜਕਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ 3.5 ਮਣ ਦਿਓਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 4 ਜਣਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬੜੇਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਆਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਗੱਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੜੇਪੇ ਦੀਆਂ, 2 ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ, 8 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ 1656 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1661 ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤਰਨਾ ਕੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰਨਾ ਕੋ ਇਉਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ 1661 ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 1664 ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਮਰ ਸਿਰਫ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ
ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ ਗੀਤਾ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਆ। ਇਹਨੇ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਥੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਧਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਆਗਾ ਨਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਭੱਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਗੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਤ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਰਤਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਖਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 1656 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਤੇ 1664 ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ। 8 ਸਾਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਵਾਨੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤਰਨਾ ਆਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਣ ਕੇ ਆ ਨਾ ਦੂਜੇ 'ਚ। ਪਰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤੇ 94 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਤੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਪ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਨ ਆਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੇ ਨਹੀਂ, ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਅਜ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਝੱਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੁੱਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।